Okay, my dear students, welcome to online class, all of you. My dear students, yesterday we have discussed fifth lesson, the concept. So, in this lesson, a fan of sitarist and fan of Ravi Shankar totally told about the Smita's family. Smita's brother Anant was suffering from cancer. He was very well in music, especially in sitar. So he was a fan of Pandit Ravi Shankar. My dear students, yesterday we discussed listening passage, thought of the day, about Bhimsen Joshi and small song of music, about music, and also feeling of music to us. So, yesterday we know the 4 paragraphs in the lesson. Yes, already in Bombay, Smita was 16 years old girl. She reading the newspaper in excitedly Pandit Ravi Shankar concert in Shanmugananda Auditorium at Bombay. So, in the same time, his mother was cautioned to her because Smita's brother suffering from cancer and also fan of Pandit Ravi Shankar. He was walked up but did not walk because he was ill or fall sick. So he told, we mustn't miss the chance. We mustn't miss the chance. I have wanted to hear him and see him. ಇದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅದು ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು, ಎರಡೂ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಲೇ ಲೈ ಡೌನ್ ಮೈ ಸನ್, ಈಸ್ ಮದರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಮ್. So, but he murmured in this situation. So, and lastly, he told, I must hear him and see him. The boy repeated again. He repeated because he was a fan and also well in sitar and composing the tunes also. It is the chance of a lifetime. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ sitarist in the world, Pandit Ravi Shankar and his team. So, lastly, again, he was fall sick again, cough and gas. So, to attach the cylinder. So, but he saw the Smita's face. Okay, my dear students, first of all, we know the thought of the day, very important thought of the day. My dear student, thought of the day, music is a piece of art that goes in the air straight to the heart. Once again, music is a piece of art that goes in the air straight to the heart. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ತುಂಡಿದ್ದಾಗೆ, ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಕಲೆಯ ತುಂಡಿದು. ದಟ್ ಗೋಸ್, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಏರ್ಸ್, ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ, ಟು ದ ಆರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಆಲಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತೆ
ಅಂತ ಸಂಗೀತ ನಮ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ರಿಟನ್ ಬೈ ಅನಾನಿಮಸ್. ಅನಾನಿಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಾಮಧೇಯ. ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅನಾನಿಮಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅನಾನಿಮಸ್. ಓಕೆ my dear friends, next go to the last class I gave assignment. Okay, all of you done very well. Already earlier I knew it. Yes. Once again revision. The first question, imagine you are the mother of the boy. Would you have reacted differently in the situation? If so, how? ನೀವೇ ಅನಂತನ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಜನರಲಿ ಅನಂತಸ್ ಮದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಂತನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಆಲಿಸ್ಬೇಕು, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸೈರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಫಿಲ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಈಡೇರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ in the second question, I must hear him and see him. I must hear him, extract in the purpose. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who said this? Yes, Anand said this. Anand said this. Who is him referred to? Who is him referred to? Ravi Shankar, Pandit Ravi Shankar. Why did he say so? ಯಾವಾಗ ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತನ್ನ? ಎಸ್, ಅನಂತ ಈಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ all of you open our book already. My dear students, today we deal with 5th to 7 paragraphs only. First of all, we are going to class before we know the glossary words or difficulty words. Okay? Okay, my dear students. The first one is self-reproach. Self-reproach, it means a blame or criticism ourselves. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಂಭೀರ, ತುರ್ತು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಟಕೀಯತೆ ಅಂತ. ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ, ವರ್ತನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಟಕೀಯತೆ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕೀಯತೆ. ಅಸ್ಟೋನ್ಮೆಂಟ್. ಅಸ್ಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. A feeling of a very great excitement. It means ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದು. ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನು ಅಸ್ಟೋನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಮಿರಾಕಲ್. ಮಿರಾಕಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಯು ನೋ ದ ಮಿರಾಕಲ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿರಾಕಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಿರಾಕಲ್? ಚಮತ್ಕಾರ, ಜಾದು. An act or event that does not follow the laws of nature and is believed to caused by God. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅನುಸರಿಸೋದು, ನೇಚರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ವರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದು. ಸಮ್ ಒನ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವರಿ, ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. The last one, choked voice, voice filled with sadness. ವಾಯ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ lesson in this session. Okay, my dear students, listen carefully, all of you. Once again, I said the concept written by Shanta Rameshwar Rao. Fifth paragraph. Smita bit her lip in self-reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anand was going to die. The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together. A small family of 4 to their home in Gaganpur, and he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anand was better than her as in many other things. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. Whenever they came to Bombay, the family stayed with Auntie Susila. Our apartment was not big, but there was always room for them. They had come with high hopes in the miracle of modern science. They told themselves that Anand would be cured at the hospital and how could again walk and run, even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would play the sitar and perhaps would be a great sitarist one day, but his condition grew worse with each passing day, and the doctor at the cancer hospital said, very important in the purpose of extract, take him home, give him the things he likes, indulge him. And they knew then that the boy had not many days to live, but they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anand with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. And now he was asking to go to the concert, the chance of a lifetime. He was saying, when you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. Smita stood at the window looking at the tropic, her eyes filled with tears. Her mother whispered, but you, Smita, you must go, your father will take you. When she was alone with Auntie Susila, Smita cried out in a choked voice, no, how can I? We have always done things together, Anand and I. A walk in the park might people make you fed better. Very important. Feel better, not ill, feel better, said Auntie Susila, and Smita was grateful for her suggestion. Okay, my dear students, completed my reading task.
Okay, my dear students, all of you reading in your mind. Okay, my dear students, reading is one of the main skill of all language. Okay, my dear student, what next? Then Smita bit her lip in self-reproach. Smita reading the newspaper exactly above Pandit Ravishankar concerned. So, he understood the situation. So, in her lip, self-reproach. ಅವಳೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ fan of Pandit Ravishankar and play very well in Sita. So, in herself reproach, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾಳೆ ಅವಳೊಳಗೆ. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. But she had been excited. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂದ್ರೆ she also fan of Pandit Ravishankar and also she was love music. ಎಸ್, ಇವಳು ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಅವಳು ಅಂದರೆ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಅವು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಲವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲವ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ he did not remember her brother's ill. ಅವಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ವೇಗ, ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪು, ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಫರ್ಗೆಟ್. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor her parents could understand. She had seen, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, how the ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, had shaken their heads, ಆ ತಲೆಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವನ ತೆರೆ ಆ ಮುಖಚರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ತಲೆನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ನೈದರ್ ಸಿ ನಾರ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವಳ ಪೋಷಕರು ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಭೀರ, ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇಖನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಆ ತಲೆಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹಿಯರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬೆಡ್. Yes, this picture shows Ananta's family. Okay, what next? Where deep inside. ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ somewhere ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. Smita had known, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಮಿತಾಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ. known ಅಂದರೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್? ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ, ಗಾಬರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಟ್ರುತ್, ಸತ್ಯ ಅದು ಕೂಡ. ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಯುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, he was suffering from cancer at the last stage.
The word cancer had hung in the air. Our brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well. The word cancer, ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಡ್ ಹಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಒಂಥರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅವನಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರ ತಮ್ಮ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದೌ ಸಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ದೌ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆರಾಮಾಗ್ತೀಯ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಂತಿಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ನೀನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯ, ಎದರಬೇಡ ನೀನು ಅನಂತಂತಂದೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯ, ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀವಿ, ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತೀವಿ, ನೀನೇನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್, ನಾವು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 4. ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ 4 ಜನ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಾಟರ್, 1 ಸನ್ ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ. 2 sons, 1 son and 1 daughter. Next, to their home in Gaganpur. ಇವರು ಒಂದು ಊರು ಗಗನ್ಪುರ್. ಇವರು ಊರು ಯಾವುದು? ಗಗನ್ಪುರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕೇವಲ 4 ಜನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಅಂಡ್ he was only 15. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು? ಈಗಿನ ಕಾರಣ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. 1 year ಯಂಗರ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಇವನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಟವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ, ಓಟವನ್ನು ಓಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. he was learning to play the sitar, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವನು ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಿತಾರನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನ. ಸಿತಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಸಿತಾರ ನುಡಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿತದ್ದ. ಸೊ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ದೇ ವರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿತಾರ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸಿತಾರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ. ಅವರು ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅನಂತ್ ಅವಳ ಅಕ್ಕರಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. he was already able to, ಆಗಾಗಲೇ ಇವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಬಲ್, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಏಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಎಸ್, the first picture shows table tennis. Yes, his family. Caution to Smita. Yes, Smita and Anand. Table tennis. The first picture shows. Second picture is Smita's family. Already able to compose his own tunes to the Astosman. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಟ್ಯೂನನ್ನು, ರಾಗಗಳನ್ನು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಸ್ಟೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗುರು, ಆ ಗುರುಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪೋಸ್ ರಾಗವನ್ನ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಬೇರ್ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾರು? ಅನಂತ್. ಅಸ್ಟೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟಕ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಬಂದು ನೆತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಆರ್ ಮುಂಬೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ.
so that he could be treated at the cancer hospital in the city. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟೆಡ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆ ಬಾಂಬೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಸ್ the city at Mumbai, the cancer hospital, big hospital in Mumbai, cancer hospital. The picture shows cancer hospital. Next, whenever they came to Bombay, the family stayed with Auntie Sushila. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಆಂಟಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ಲಂತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು, ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮನ್ನ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. They had come with high hope in the miracle of modern science. They had come with high hope in the miracle of modern science. ಅವರು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು? ಅವರು ಆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕೆ ಬಂದರು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಗುಣಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ. ಗುಣಮುಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅವರು ಡಿಸೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯು ವುಡ್ ಅಗೈನ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ರನ್. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಡೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಬಾಂಬೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. Anant was a talented boy. Justify this statement. Very important. Yes, Anant was a talented boy. Yes, he was well walk, run, play the sitar and composing the music. So you write only 4 words, easy, you get 2 marks. Okay my dear student. And he would play the sitar, very well play the sitar. ಅವ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಿತಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ಒಂದಿನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಿತರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಈ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. He already admitted in the cancer hospital, Smita, and the second picture shows table tennis. But his condition grew worse with each passing day, and the doctors at the cancer hospital said, ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಹಳ ವರ್ಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅವನು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಹೇಳು ಗ್ರೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಡೆದಿತ್ತು ಅವಳ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿತ್ ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ, ಅಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾ ಇದ್ದವನು. ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಇಂಡ್ಲಗ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಇಂಡ್ಲಗ್ಸ್ ಹಿಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಬೇಕಾದದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪೂರೈಸಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಅವರು ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಇಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದೆನ್ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ.
Okay, friends. And they knew that the boy had not many days to live. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾತು, ಶಬ್ದ. ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಭಯ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ. ದೇ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ದೇ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾ ಆರಾಮಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್, ನಗ್ತಾರೆ. ನಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅನಂತ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನಂತ್ ಜೊತೆ, ಅವ್ನು ಸುತ್ತೋರ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಗೈನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಸ್, the doctor said, very important extract, take him home, give him the things he likes and loves him. Very important in the purpose of examination. You get easily 3 marks. And second picture, yes, Anant was fell down in the bed. He was suffering from cancer and admitted cancer hospital. Okay, in the next, happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. So, ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎವರಿ ನೀಡ್ ಅಂಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ನೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು, ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅವನೇನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾನ, ಅವನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಿರಲಿ, ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್, ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಈಡೇರಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಈ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗೇನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ನಾವು ಆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಆ ಗಾಯನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ, ಗಾಯನ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಈ ಕೇಳ್ತಿದ್ದನು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ, ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿ, ಸಂಗೀತದ ಗಾಯನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ಸಿತರ ವಾದಕವನು, ಗಾಯಕವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ಈಸ್ ಮದರ್ ಸೈಡ್. ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಭಾಳ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತೀಯ, ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗ್ತೀಯ, ಆರಾಮಾದಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್, ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇದೇನು ಕೊನೆ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿತರಿಸ್ಟನ್ನ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅವರು ಬಂದು ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಅನಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಂತ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಮದರ್.
ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅನದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕನ್ಸರ್ಟ್, ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಆಲಿಸಿ. His mother told to him. So, in the next, Smita stood at the window looking at the traffic. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಬದಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ, ವಿಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನದಟ್ಟಣೆ ಅಂತ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನದಟ್ಟಣೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಸರದಿಂದ, ಆರ್ ಐಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣೀರು. ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು. ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡೆಗೆ, ಬಾಂಬೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ. ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಕಣ್ಣೀರು. ಅವ್ರ ಮದರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೆಳಬಾಡ ನೀನು ಅಂತ ಮೇಲೆ ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪಿಸು ಮಾತು. ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿಸು ಮಾತು. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ, ನೀನು ಹೋಗು. ಅವ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನಂದ್ರು ಹೋಗು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ, ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗು ಸ್ಮಿತಾ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ, ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಚಾಕೋಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೋ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಚಾಕೋಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತು. ಚಾಕೋಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ದುಃಖದಿಂದ, ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಅವಳ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಚಾಕೋಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತ. ನೋ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಆನಂದ್ ಅಂಡ್ ಐ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ನಾವು ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು, ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅನಂತ್ ಅಂಡ್ ಐ, ಅನಂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಐ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬೇಸರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಸ್ಮಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ come to an extract. So underline this one sentence also. Okay ಬೇಡಿ. A walk in the park might people make you feel better. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲವರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಉದ್ಯಾನವನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಇಂದ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್, ಏನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೆಡ್ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ. ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನ ಹತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನೀನು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಆಂಟಿ. ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತೀಯಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಹೋಗ್ಬಾ, ನೀನು ಬೇಸರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಪರಿಸರ ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಶಬ್ದವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಜೆಷನ್. ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಅವಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
ತನ್ನ ಆಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಲಹೆಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾಗೆ. ಎಸ್, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ in the park Auntie Sushila and daughter Smita so discussion about the situation. Yes, so she went to park. Okay, my dear students, today's completed the lesson. Okay, my dear students, very important revision of the in this class. Okay, my dear students, question and extracts. Very important question, very important in this question. Okay, my dear students, listen carefully. Okay, my dear students, Anant was a talented boy. Mention any two of his talents. In the same another question, Anant was a talented boy. Justify this statement. This type also question raised. Same question. Answer also same. Yes. Very easy you write it. Only 4 words. Yes, Anant was a talented boy. He walk, run, play the sitar and play the table tennis. Easy, only 4 words. You get it 2 marks. Okay, answer. Anant was a talented boy because he was the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar and compose his own tunes. ಇವು 4 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. So second question, they had come with I verbs. What verbs did Ananta's parents? Yeah, very important in the purpose of examination. Yes, Ananta's parents had high hopes, the miracle of modern science. ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಅನಂತ್ ವುಡ್ ಎಗೈನ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ರನ್, ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ನಡೀತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಕಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್, ಮತ್ತೆ ಸಿತಾರ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And third one, very important in the purpose of examination, extract 3 marks question. Take him home, give him the things he likes, encourage him. Who suggested this? Yes, doctor suggested this. Who does him refer to? Yari him andre? Yes, him it means Anand. Why did they say so? Avaru yaki ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? Because the condition was worst. ಅವನ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. The condition was worst. So they say so. D. What does encourage mean here? Encourage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes. Allow him to be joyful. ಅವನನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಖುಷಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. Okay, my dear students, very important question. 2 marks question 2 and 1 3 is extra question, very important. Already in the examination come last 2 years back and last year also. Okay, write it neatly. Last, very important, my dear student, home assignment, homework or home assignment, write neatly in your homework notebook. Okay, my dear friend. First question is, they had come with I verbs. What verbs did Ananta parents have? And second one, a walk in the park might make you better. A. Who suggested these words? ಯಾರು ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? When did he suggest it? ಯಾವಾಗ ಈ ಸಜೆಷನ್ ನೀಡಿದ್ರು? What made the speaker suggest this? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು? How did Smita react to it? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಿತಾಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, read once and again, you easily understood the lesson. Okay, my dear friends, once again, thank you, one and all.